چیزیں ریوائز نہیں کروں گی. ہم سب نے بڑی ڈیٹیل میں روح القدس کے بارے میں سیکھا اور روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے اسٹارٹ کیا. یہاں پہ ہمیں روح القدس کی نعمتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم اوپر والی یہاں تک 6 نعمتوں کے بارے میں سیکھا تھا کہ روح القدس کا جن کو بپتسمہ ہوتا ہے، جن کلیسیاؤں کو، ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اور مختلف لوگوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، جس میں حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، روحوں کی امتیاز کی نعمت. پھر قدرت کی نعمتوں میں جو ہمارا گروپ تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا ایمان کی نعمت، معجزات کی نعمت، شفا دینے کی نعمت. آج نعمتوں کے جس گروپ کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے صوتی نعمتیں، بولنے والی نعمتیں، جن کے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں آتی ہے نبوت کی نعمت، زبانوں کی نعمت اور زبانوں کا ترجمہ. اب ان تینوں نعمتوں کو ہم بڑا کلیکٹیولی اکٹھے لے کر چلیں گے تاکہ ہم ایک ڈیسائیڈڈ وقت میں ساری چیزوں کو سیکھ سکیں. تو اگر بیگانہ زبان اور غیر زبان کی بات کریں تو میرے عزیزوں اس کے بارے میں سب سے پہلے یسوع مسیح نے پیشن دی کہ اگر ہم مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کریں، اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت پڑھیں تو اس وقت جب یسوع مسیح شاگردوں کو ارشاد اعظم دے رہے تھے، جب ان کو کہہ رہے تھے لوگوں کو میرے پاس لاؤ یا لوگوں کو تعلیم دو اور جو کوئی ایمان لائے اس کو بپتسمہ دو. اور اگر ہم مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو اس مبشر نے، اس انجیل کی تحریر کرنے والے نے روح القدس کی رہنمائی سے ایک ایسے اسٹیٹمنٹ درج کی ہے جو روح القدس نے اس لیے درج کروائی ہے تاکہ ہم جانیں کہ ان نعمتوں کا سب سے پہلے ذکر، ان نعمتوں کا سب سے پہلے جو انٹروڈکشن جو ہے، وہ تعارف جو ہے وہ یسوع مسیح نے کروایا. یسوع مسیح نے کہا کہ تم لوگوں کو بپتسمہ دو، ان کو توبہ کی منادی کرو اور جو لوگ توبہ کریں، جو لوگ ایمان لائیں وہ بپتسمہ پائیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے. پھر 17ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. کون کون سے معجزے ہوں گے؟ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. پھر یسوع مسیح فرما رہے ہیں نئی نئی زبانیں بولیں گے. یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مختلف زبانیں بولیں گے، کہ وہ فارسی بھی بولیں گے پر وہ انگلش بھی بولیں گے، عربی بھی بولیں گے. یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. یہ روح القدس کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں ہم سانپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی ہے تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا. ان کے ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پائیں گے. اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ غور دیکھیں تو کیا یہ ان نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے روح القدس کی ان 9 نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتا دے. تو یسوع سے یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی رسول یہ زبانیں بولے گا، کوئی رسول یہ معجزے کرے گا یا کوئی صرف بڑا پڑھا لکھا شخص. بڑا ایک اسپیسیفک ورڈ ہے، جو ایمان لائیں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اور ایمان لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لازمی وہ میتھوڈسٹ ہو، وہ بیپٹسٹ ہو، وہ ایوانجلیکل چرچ ہو، وہ پریسبیٹیرین چرچ ہو یا وہ پینٹیکوسٹل چرچ ہو. یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا ان لوگوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. یسوع مسیح نے یہ انٹروڈکشن دے دیا. میرے سے تو ایک بات ذہن میں رکھے گا، ہر ایماندار، ہر وہ شخص جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے اور اس کو روح القدس کا بپتسمہ ہے، زمین پر ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لیے جو قوت، طاقت اور انرجی اسے درکار ہے وہ روح القدس میں اسے دی جاتی ہے. ہر ایماندار کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسے روح القدس کا بپتسمہ ہو، وہ روح القدس سے معمور ہو. کیونکہ ہم نے سیکھا تھا جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں جس کو تصدیق کہا جاتا ہے، جسٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. ہم جسٹیفیکیشن میں تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن جب ہمیں روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوتا ہم سینکٹیفیکیشن یعنی تقدیس کے عمل میں داخل نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں پاک ہونے کا عمل تب تک شروع نہیں ہوتا جب تک ہمیں روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو. اس لیے روح القدس کا بپتسمہ ہونا نہایت ضروری ہے. اور
خدا کے خادم کہتے ہیں جب کسی ایماندار کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے اور وہ خوشی اور وہ قوت اور وہ طاقت جس کو ایک ایماندار اپنے اندر روح القدس کے آ جانے سے محسوس کرتا ہے، اس کا بیسٹ اظہار غیر زبان میں بولنا ہے۔ اس کا بیسٹ اظہار کیا ہے؟ بہترین اظہار کیا ہے کہ ایماندار کیا کرے؟ غیر زبان میں بولے، دعا کرے۔ اور پہلا نقطہ میں واضح کر دینا چاہتی ہوں، آج کے ہم سرمن کی طرف بڑھیں گے۔ یہ نعمتیں تھی جن کو ہم نے ریوائز کیا۔ اب ہم سیکھیں گے یہ جو صوتی نعمتیں ہیں، بولنے کی نعمت، زبانوں میں بولنے کی نعمت، زبانوں کا ترجمہ اور نبوت، ہم ان تینوں کو کنزیکٹیولی سیکھیں گے غیر زبان کے ساتھ ساتھ ہی۔ اب سب سے پہلا نقطہ غیر زبان کے تعلق سے جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ غیر زبان جو ہے وہ ایماندار کی زندگی میں روح القدس کے بپتسمے کا ایک ظاہری نشان ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو غیر زبان ہے یہ ایماندار کے اندر روح القدس ہے، اس کا ظاہری نشان ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ لیکن ایک پرابلم ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہے لیکن میں بگانہ یا غیر زبان میں نہیں بولتا، تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے روح القدس کا بپتسمہ نہیں، اس لیے کیونکہ ابھی تک اس نے اس نعمت کو استعمال نہیں کیا، اس نے ابھی تک اس نعمت کو اپنے لیے یوٹیلائز نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیگانہ زبان ہے وہ ہم بولتے ہیں، اگر بولنے والے کو یا سننے والے کو ایسا لگے کہ یہ جو شخص بیگانہ یا غیر زبان بول رہا ہے یہ تو خود ہی بول رہا ہے، تو سچ بات یہ کہ ہمیں خود ہی بولنی ہے۔ حقیقت یہ ہے ایماندار کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ بیگانہ یا غیر زبان آپ ہی نے بولنی ہے، روح القدس غیر زبان نہیں بولتا، روح القدس آپ کو غیر زبان دیتا ہے، روح القدس آپ کو الفاظ دیتا ہے، روح القدس آپ کو تحریک دیتا ہے اور آپ نے وہ بولنا ہے، زبان آپ کی استعمال ہوگی، دانت، ہونٹ اور ووکل کورڈ آپ کی استعمال ہوگی۔ اور خدام کہتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار خود ہی بولتا ہے، لیکن کس کی تحریک سے؟ روح القدس کی تحریک سے۔ روح القدس جو الفاظ دیتا ہے ایماندار ان کو اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، ایماندار ہی ان کو بولے گا۔ کیوں؟ ہمیں کیوں بولنے کی ضرورت ہے؟ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، خدا ہماری آزاد مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ خدا نے جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو خدا نے ایک ایلیمنٹ انسان کے اندر رکھا، اور وہ یہ کہ اس کی آزاد مرضی ہے۔ اس کی کیا ہے؟ آزاد مرضی۔ اور خدا نے یہ جو آپ کو آزاد مرضی کی نعمت دی ہے، اس کو نہ تو ابلیس استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی خدا کرنا چاہتا ہے۔ روح القدس کبھی بھی زبردستی آپ کے منہ میں سے الفاظ نہیں نکلوائے گا، یہ روح القدس کی نعمت ہے۔ جس کسی کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے یہ نعمت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کا استعمال ایماندار پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں استعمال کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھروں میں چھتوں پر بڑی پانی کی ٹینکی ہے، وہ پانی سے بھری ہے، آپ کے کمروں میں، واش روم میں، کچن میں پائپ لائن ہے اور ان سب پائپ لائنز میں پانی بھی موجود ہے، لیکن آپ تب تک اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیپ نہیں کھولیں گے، جب تک آپ ٹوٹی نہیں کھولیں گے پانی اس میں سے نہیں آئے گا، جب تک آپ اپنی زبان، اپنے ہونٹوں کو سرنڈر نہیں کریں گے، روح القدس کو سونپیں گے نہیں، یا روح القدس کی تحریک کو اپنے ہونٹوں سے ادا نہیں کریں گے، آپ یا کوئی بھی ایماندار بیگانہ زبان یا غیر زبان کا تجربہ نہیں لے سکتے۔ اور میں نے کہا کہ جو روح القدس ہے، جو بیگانہ زبان ہے، یہ روح القدس کا کیا ہے؟ ظاہری نشان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر یہ ظاہری نشان ہے تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بیگانہ یا غیر زبان میں دعا نہیں کرتے ان کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ اور میں یہ بات آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو بیگانہ یا غیر زبان میں دعا نہیں کرتا اسے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، روح القدس کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت تب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے، جب تک آپ اس نعمت کا استعمال نہیں کریں گے یہ نعمت استعمال میں نہیں آئے گی۔ روح القدس آپ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا۔
रूल कुछ कभी भी आपको सुबह बाजू से उठाकर बिठाकर नहीं कहता चल जाए, वो आपको कन्विक्शन देता है, तहरीक देता है, वो आपको इग्निशन देता है, आप फिर उस पर अमल करते हैं। सो रूल कुछ कहीं भी आपसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाता। अगर बात बेगाना जुबान की या गैर जुबान की हो तो रूल कुछ वो भी आपसे जबरदस्ती नहीं करवाता। आप कोई ईमानदार, हम किसी को देखें कि वो बेगाना जुबान में दुआ ही नहीं करा तो हम कहेंगे इसको रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं है। नहीं, उसे रूल कुछ का बपतिस्मा है। उस नेमत का इस्तेमाल करने के लिए उसकी मर्जी शामिल होना निहायत जरूरी है। और बहुत से लोग ये भी बात का मिक्स करते हैं, जो बेगाना जुबान है वही रूल कुछ है और जो रूल कुछ है वही बेगाना जुबान है। तो मैं इस चीज को भी वाज़ेह कर दूं, ना ही बेगाना जुबान रूल कुछ है और ना ही रूल कुछ बेगाना जुबान है। रूल कुछ और बेगाना जुबान एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। यानी रूल कुछ जब हमारे बदन में आता है, जब हमारी जिंदगी में रूल कुछ आता है, तब हमें बेगाना जुबान मिलती है। ये इसका ज़ाहिरी निशान है। ये रूल कुछ की एक नेमत है। रूल कुछ की क्या है? नेमत है। और इसका इस्तेमाल मैंने कहा तभी होगा जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बेगाना जुबान रूल कुछ नहीं बल्कि रूल कुछ की क्या है? नेमत है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत से ईमानदार जब रूल कुछ का बपतिस्मा लेते हैं तो वो क्यों बेगाना जुबान नहीं बोलते? वो उनमें से कौन से कितने ऐसे लोग हैं जो गैर जुबान का तजुर्बा नहीं रखते? उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में बहुत सी तालीमात ऐसी हैं जो बेगाना जुबान के खिलाफ सिखा रही, बहुत सी बिदतें हैं जो रूल कुछ के अगेंस्ट। अगर आप सिर्फ बेगाना जुबान को इस साइड पे करें, आपको बहुत सी ऐसी डिनोमिनेशंस मिलेंगी जो रूल कुछ को ही नहीं मानती। रूल कुछ यसु को भी मानने वाली डिनोमिनेशन है जो यसु को ही नहीं मानते, यसु को खुदा ही नहीं मानते। सो अगर बिदतों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि रूल कुछ के नजूल के साथ ही बेगाना जुबान का भी नजूल होता है। ये नेमत तभी हमारी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाती है जब हमें रूल कुछ का बपतिस्मा होता है। तो दूसरी चीज जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि बेगाना जुबान रूल कुछ के साथ ही, बेगाना जुबान रूल कुछ के साथ ही, मतलब जब रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ ये नेमत आपके अकाउंट में आ गई है, ये नेमत आपके खाते में लिखी जा चुकी है। बेशक आप इस नेमत का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स अनदर टॉपिक, ये एक अलग से बात है। लेकिन जिस दिन आपको रूल कुछ मिला है ये नेमत आपकी जिंदगी में आ चुकी है। मेरा ईमान आज बहुत से लोग इस नेमत को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में से हम थोड़ी गवाहियां चाहेंगे कि क्या वाकई रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के साथ ही बेगाना जुबान का तजुर्बा होता है। तो अगर हम सबसे पहला वाक्य है पेंतीकोस्त का वाक्य हम सबको याद, अगर हम अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली 13 आयत पढ़े तो वहाँ पे हमें मिलता है कि सारे रसूल, इवन यीशु मसीह की माँ मरियम भी वहाँ पर मौजूद थी और वो सब मिलकर बाला खाना में क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे कि वहाँ पे उन सब पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है और वो सब एक साथ ही बेगाना जुबान और यानी गैर जुबान में बोलना शुरू कर देते हैं। और वो सब उन सब पर जब नज़ूल हुआ तो सबसे पहला ज़ाहिरी निशान क्या था कि वो सब क्या करने लगे? बेगाना जुबान में यानी गैर जुबान में दुआ करने लगे। और मैं एक चीज आप पर वाज़ेह कर दूं, गैर जुबान और बेगाना जुबान के ताल्लुक से आपको दो तरह से गैर जुबान का तजुर्बा मिल सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कभी अरबी नहीं बोली, उसको नहीं बोलनी आती, ऐसा हो सकता है कि जब उसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो तो वो अरबी बोलना शुरू करे, लेकिन वो यहाँ पे उस अरबी की जरूरत नहीं। क्यों? हम में से किसी को भी अरबी नहीं आती। सो इस नेमत की जरूरत तब पड़ती है जब अगर कोई अरब में है, अगर कोई अरब में है, एमिरेट्स में है, वहाँ पर है, मनादी कर रहा है, वहाँ पे कोई उर्दू नहीं समझ सकता, इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो फिर मुमकिन है कि रूहुल कुद्स उसको वो खास जबान दे ताकि वो वहाँ पर कलाम बयान कर सके। इसका तजुर्बा बाइबल मुकद्दस में भी है और हमें बहुत से ऐसे खुदाम भी मिलते हैं जिनके साथ ये तजुर्बा हुआ है। खुदा के खादम लिखते हैं, मैं एक कबीले में मुझे भेजा गया और वो कबीला जहाँ पे सारे लोग जंगली थे, मतलब वहाँ पे कोई तहजीब नहीं थी कुछ, और वहाँ पे मैं गया तो मुझे मिशनरी के तौर पर भेजा गया और मुझे नहीं पता था मैं वहाँ पे क्या करूँ। उन सबों ने भाले पकड़े और मुझे बस मार देना चाहते थे क्योंकि मैं उन सबसे फर्क था। मैंने पैंट शर्ट पहनी थी, एक बैग पहना था, मैं बाइक पे था। तो हुआ क्या मुझे नहीं पता एकदम से मैं कौन सी जुबान बोल रहा हूँ।
وہ کہتا جیسے وہ میں نے زبان بولنا شروع کی انہوں نے اپنے بھالے پہننا شروع کیا اور سب آگے بیٹھ کر میری بات زبان بول رہا ہوں جہاں پر جو بولی جاتی ہے اور ان سب نے توبہ کی بپتسمہ لیا اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ زبان مجھے نہیں بولنی آئی جب تک میں نے پراپر پڑھے لکھے طریقے سے وہ زبان نہیں سیکھی رہ کر ان سے بول کر وہ زبان نہیں سیکھی مجھے اس کا جو غیر زبان کا تجربہ ہے وہ ہے جو آپ کو رول کو دیتا ہے تاکہ آپ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکیں وہ زبان جو صرف خدا کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے آمین زیادہ تر ایمانداروں کو غیر زبان کا وہ والا تجربہ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ کنیکشن کے لیے ہمیں جب ہم بات کریں تو اس چیز کو آپ ضرور رکھیے گا کہ یہ غیر زبان کی بات ہو رہی ہے اب دوسرا واقعہ پینتیکوست کے 8 سال بعد ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہم 8 باب میں اس کو ڈیٹیل میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں سامریا کے علاقہ میں فلپس نے جب خدمت کی تو بہت سے لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور وہاں پہ ایک شمعون نام جادوگر شخص تھا جو اپنے جادو سے لوگوں کو بڑا حیران کرتا تھا اب اسی حالات میں جب وہ لوگوں کو حیران کر رہا تھا اپنے جادو سے لوگوں کو انسپائر کر رہا تھا فلپس نے مسیح یسوع کی منادی کرنا شروع کر جب اس نے مسیح یسوع کی منادی کی تو وہاں پہ کیا ہوا سب لوگوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اب یروشلم میں رسولوں کو یہ بات پتہ چلی کہ سامریا کے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے انہوں نے یوحنا اور پترس کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان پر کیا نازل ہو روح القدس نازل ہو یوحنا اور پترس نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور ان سب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سب پر روح القدس نازل ہوا لیکن جو شمعون جادوگر تھا حالانکہ وہ بپتسمہ یافتہ تھا فلپس کے ساتھ بھی رہنا شروع ہوا تھا جب اس نے حالانکہ اس سے پہلے لکھا ہے کہ جب فلپس نے تعلیم دینا شروع کی وہاں پہ معجزے ہوئے لوگوں نے شفائیں پائی بڑے بڑے معجزات شمعون نے دیکھے لیکن اس نے وہ معجزے خریدنے کی کوشش نہیں کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہو رہا ہے تو پترس کے پاس آ کر پیسے دیا اور کہتا ہے یہ نعمت مجھے بھی دو اس نعمت میں ایسا کیا فرق ہوگا کہ شمعون کے دل میں اٹریکشن پیدا ہوا یقیناً ان سب نے بیگانہ زبانوں میں دعا کی ان سب نے بیگانہ زبانوں میں خدا کی تمجید کی اور اس کا ظہور دیکھ کر شمعون نے کہا کہ یہ نعمت موجود ہے اور وہ بعد میں پترس نے اس کو کافی نالش بھی کیا کہ یہ تمہارا غلط تصور ہے لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو اس کا ظاہری نشان کیا ہے بیگانہ زبان یعنی غیر زبان تیسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب 10ویں باب میں اور پینتیکوست کے 10 سال بعد یہ واقعہ ہوتا ہوا نظر آتا آپ کرونالوجیکل آرڈر اس کا دیکھیں گے تو یہ اس کے 10 سال بعد ہوتا نظر آتا ہے کورنیلیس کے گھر میں ہم سب نے سنا ہے جہاں پہ پترس اور بہت سے ایماندار جاتے ہیں یہ غیر یہودی تھا وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے جب پترس وہاں پر کلام کر رہا تھا پترس کیا کر رہا تھا یہ واقعات میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں پڑھ رہی تاکہ ہم ان واقعات کا تھیم صرف لیں اب پترس وہاں پر ابھی کلام کر رہا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر روح القدس نازل ہو جاتا لکھا کہ وہ سب بیگانہ زبان میں دعا کرنے لگے وہ خدا کی تمجید کرنے لگے اب حیرانی کی بات ہے نہ تو پترس رسول نے ان کے لیے دعا کی نہ ہی ان پہ ہاتھ رکھا ابھی وہ کیا کر رہا ہے کلام کر رہا ہے کتنی دلچسپ بات ہے کہ ان لوگوں نے صرف خدا کے کلام کو سنا اسے قبول کیا اور قبول کرتے ہی روح کو سن پر نازل ہو گیا اب حیرانی کی بات ہے کہ آج کلیسیاؤں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تو اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے ہم جب کلام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں پھر صرف شک ہی نہیں کرتے پھر ہم پورا اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اس کلام کا مشاہدے کے ساتھ ساتھ اس پہ پورا کرٹیسزم ہوتا ہے باقاعدہ گھر میں کمیٹی بٹھائی جاتی ہے کیا یہ بات ایسی تھی یا نہیں تھی پھر اس کمیٹی کے بعد جو گھر کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جس پہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کلام ٹھیک تھا یا نہیں اور پھر اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ورنہ کہتے چلے ہم نکل لگے پادری صاحب جانے سو کلام کو قبول کرنا اور روح القدس کو ریسیو کرنا بڑا ڈفرینٹ تجربہ ہے بڑا فرق تجربہ ہے اور میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن کلام کو سننا اور اسے قبول کرنا روح القدس کے نزول کو ممکن کرتا ہے جب تک ہم قبول نہیں کر رہے روح القدس اس طرح سے ہماری زندگی میں نازل نہیں ہوگا اس سے آگے چلتا ہے چوتھا واقعہ 180 کلیسیا انہوں نے مسیح یسوع کو قبول بھی کر لیا انہوں نے توبہ بھی کر لی بپتسمہ بھی لیا پولس رسول آئے اور ان سے پوچھا کیا تم لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس کا نزول کب ہوا
تو पौलुस रसूल को कैसे पता चला कि इनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ? यकीनन कोई ज़ाहिरी निशान था जो उस कलीसिया में पौलुस रसूल को नजर नहीं आया। तो देखना, इनमें से कोई भी बेगाना जुबान में दुआ नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी गैर जुबान में दुआ नहीं कर रहा। तो उसने सवाल किया, क्या तुम लोग हो सकता था कि उनको बपतिस्मा हुआ हो लेकिन उन्होंने नेमत नहीं अभी इस्तेमाल की? इसलिए पौलुस रसूल ने कंफर्म किया और कहा, क्या जब तुम लोगों ने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, तो उन लोगों ने रूहुल कुद्स पाया? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बड़ी ईमानदारी के साथ गलत हो? उन्होंने कहा नहीं, हमने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं पाया। पूछने पर पता चला कि उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने यूहन्ना अस्तबागी वाला बपतिस्मा लिया था यूहन्ना के शागिर्दों से। और फिर उन्होंने बताया कि हमने यूहन्ना वाला, फिर पौलुस रसूल ने उनको तालीम दी, कलाम सुनाया, फिर यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया, उनके लिए दुआ की और फिर उनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। वहाँ पे लिखा सब बेगाना जुबान में दुआ करने लगे। यानी जब जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ तब आपको अमाल की किताब में अगली भी जहाँ कहीं ऐसे वाक़यात मिलेंगे, वहाँ पे आपको बेगाना जुबान का तजर्बा जरूर मिलेगा। तो दूसरा नुक्ता हमने ये सीखा कि जब जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है, उसके साथ रूहुल कुद्स के साथ साथ हमें बेगाना जुबान का भी तजर्बा होता है, यानी बेगाना जुबान की नेमत भी मिलती है। तीसरी बात आज हम जो सीखेंगे, पहले हमने सीखा कि बेगाना जुबान रूहुल कुद्स का ज़ाहिरी निशान है। फिर हमने सीखा कि जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है तो बेगाना जुबान उसी वक्त ईमानदार को नेमत के तौर पर मिल जाती है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये उस इब्तिदाई कलीसिया में हर एक के लिए था। अभी हमने वाक़यात की मदद से सीखा कि ये हर एक के लिए था, लेकिन आपके दिलों में ये सवाल आ सकता है, अगर ये कलीसिया में हर एक के लिए है तो फिर आज कलीसिया में हर कोई बेगाना जुबान में दुआ क्यों नहीं करता? आज हर कोई क्यों बेगाना जुबान में क्यों नहीं बातें करता? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये वजह बताती हूँ, जब हम किसी लंबे अरसे तक किसी चीज के खिलाफ बोल लेते हैं या किसी चीज को बड़े लंबे अरसे तक रद्द कर देते हैं, तो फिर उस चीज के हक में बोलना तो दूर, हम उस चीज के खिलाफ ना बोले, ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। मतलब कभी किसी चीज की हमने बड़ी बुराई की हो तो ये बड़ा गलत है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। और ये मैं आपके साथ तजुर्बे की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ी लिखी बात नहीं कर रही। हम जब मुसलसल किसी चीज को रद्द करते हैं, मुसलसल किसी चीज के अगेंस्ट सीख रहे होते हैं, फिर एकदम से उसको कबूल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, फिर एकदम से उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। मेरा तजुर्बा क्या हुआ, मेरी सिस्टर भी बैठी हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया हुआ। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 5 क्लास में थी, 11 से 12 साल की बीच की उम्र होगी, और मैंने लड़कर बपतिस्मा लिया। मुझे नहीं पता मैंने बपतिस्मा लिया। मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करना, इबादत करनी, शुरू से वो एक अजीब सा एक स्पार्क था अंदर। अब जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, मैं, मेरी फ्रेंड्स और मेरा भाई महबूब, हमने कमरे में गए हैं, बैठे हैं, मुसलसल दुआ कर रहे हैं कि हमें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, नहीं हुआ। 5-6 दिन बाद, देखो हफ्ते बाद ऐसा हुआ, हम सब दुआ करें तो मेरी जो दोनों फ्रेंड्स थी वो दोनों बेगाना जुबान में दुआ करें। लिटरली मैंने अपनी आंखें खोल के देखा कि ये क्या कर रहे हैं। They started speaking in tongues, और मैंने देखा कि इनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया। सबसे पहले तो मेरे लिए दुख की बात थी कि मुझे क्यों नहीं हुआ, उनको हो गया मुझे नहीं हुआ। अब उनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, और उनमें से मेरी फ्रेंड किरण थी, बस बेटा को याद होगा कि उसको शिफा की नेमत दी। सिर्फ एक 11 से 12 या हाँ 13 साल की होगी, लेकिन वो जब दुआ करती थी तो लोगों को शिफा होती थी। और मेरे लिए बहुत पैनिकिंग सिचुएशन कि भी मुझे ना तो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, ना मुझे बेगाना जुबान मिली, फिर शिफा की नेमत भी उसको मिल गई। तो अंदर ही अंदर मेरे दिल में बड़ा गुबार था, मुझे क्यों नहीं ये नेमत मिली। बट देयर वाज अ रीजन। पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारी फैमिली थी जिनके बच्चे स्कूल जाते थे। अब एक आम फहम जो बंदा ना, वो बड़ी जल्दी मान गया। जो ये पढ़े लिखे ज़हन होते हैं, पढ़े लिखे चीज़ों को ग्रैब नहीं करते जल्दी। मेरे बहन भाइयों को, या खासकर मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तालीम की ज़रूरत है। मुझे वहाँ पे कोई टीच करता, कोई सिखाता बेगाना जुबान क्या है, गैर जुबान जब हासिल होती है उसको कैसे आपने बोलना है। मुझे रीजनिंग चाहिए थी, और वहाँ पे मुझे किसी ने रीजनिंग
نہیں بھی ہمارے پاس 2 غلام وہاں پہ آتے تھے, وہ دونوں بیگانہ زبان میں دعا کرتے تھے, ان کی کوائر بھی کرتی تھی, پر ہمیں دکھ یہ تھا کہ ہم کیوں نہیں کر رہے تھے, ہمیں کیوں نہیں, کیونکہ ہمیں اسپیشلی ان چیزوں پر تعلیم, مجھے نہیں یاد ہمیں بیگانہ زبان پر سکھایا گیا تھا, نہیں, وہاں پہ کوئی تعلیم نہیں دی گئی. تو میرے سے تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں, آج کلیسیاؤں میں بیگانہ زبان کا تجربہ اس لیے کم ہے کیونکہ تعلیم بڑی کم ہے, اور اگر تعلیم ہے بھی تو اس کے ساتھ بدعتیں بہت زیادہ ہیں, اس کے خلاف تعلیم بڑی ہے. اب جب یہ سینیریو چل ہی رہا تھا کہ میرے دل میں کیوریوسٹی تھی کہ مجھے رول کو اس کا بپتسمہ کیوں نہیں ہوا, ہم لوگ یوحنا آباد شفٹ ہو گئے. جب یہاں شفٹ ہوئے تو وہ دونوں خدام کے لیے اتنی دور نشاط سے یہاں آنا مشکل تھا, وہ ہمیں وزٹ بھی بڑا سا نہیں کر پائے. پھر ہم لوگوں نے یوحنا آباد میں چرچ ڈھونڈنا شروع کیا, ہم کسی نہ کسی چرچ آئے. پھر ایک دن ایک خادم آئے, انہوں نے ہمیں وزٹ کیا, وہ ایسے ڈینومینیشن سے تھے جو رول کو اس کے بارے میں اتنی زیادہ تعلیم نہیں دیتے, اور بیگانہ زبان کے تو بالکل ہی وہ اس چیز میں حق میں نہیں تھے. اب کیا ہوا, ایک ایسا دل, ایک ایسا ذہن جس کے دل میں شک تھا کہ کیا واقعی رول کو اس کے ملنے سے بیگانہ زبانیں ملتی ہیں, بجائے اس کے کہ اس دل اور اس ذہن کو رول کو اس کی تعلیم دی جاتی, بیگانہ زبانوں کے بارے میں سکھایا جاتا. ایک خدا کے خادم آئے اور انہوں نے سکھایا کہ بیگانہ زبانیں بولنا ٹھیک نہیں ہے, اٹس ناٹ نیسسری, بیگانہ زبانوں کا تجربہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کری ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے, اور میں اتنا عرصہ تک بیگانہ زبانوں کے خلاف اپنے ذہن میں ڈیفینیشن بنا کر رہی کہ بیگانہ زبان نہیں, جو بولتے ہیں یہ غلط بات. پھر جو خادم پینتیکوستل یا کوئی ایسا خادم ہمارے گھر آتا جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا, تو ہم لوگ اسے بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے, کیونکہ بیگانہ زبان تو ہوتی نہیں ہے, یہ شو آف کر رہا ہے. تب تک جب تک مجھے رول کو اس کا بپتسمہ نہیں ہوا, میں اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا, میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. جب مجھے فرحان کو رول کو اس کا بپتسمہ ہوا, ہم اکٹھے کھڑے تھے اور فرحان نے پہلے بیگانہ زبان میں بولنا شروع کیا, اور وہی بچپن کی طرح میں نے دعا میں آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھا, اور میں نے کہا ان کو مل گیا, مجھے پھر نہیں ملا. I was so hurt, مجھے دکھ ہوا, لیکن مجھے تعلیم کی بڑی ضرورت تھی. پھر مجھے رہنمائی ملی, اور جب میں نے بیگانہ زبان میں بولنا شروع کیا, 2 سے 3 ہفتوں تک میرے دل میں یہ شک رہا کہ میں ہی بول رہی ہوں, رول کو دے رہا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج بھی ابلیس ایمانداروں کے دل میں یہ شک ڈالتا ہے کہ یہ تو آپ خود بول رہے ہیں, رول کو نہیں دے رہا. تو میرے دوستوں, جب آپ کی زندگی میں رول کو ہوگا تو وہ آپ کے الفاظوں کو ٹھیک بھی کرے گا, وہ آپ کے الفاظوں کو بہتر بھی کرے گا, اور وہ آپ کو بیگانہ زبان بھی دے گا. اور جب رول کو اس کا بپتسمہ ہوا تو میری لائف میں بہت تبدیلی ہے. میں نے باؤنس ہونا چھوڑا, کبھی برائی کبھی اچھائی برائی. اب میں بہتر ہو رہی ہوں, دن بہ دن میں میچور ہو رہی ہوں, میں گرو کر رہی ہوں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جس دن آپ کو رول کو اس کا بپتسمہ ہوگا, آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنا شروع کریں گے, آپ اپنی پرانی زندگی میں نہیں جائیں گے, آپ اگلی زندگی میں جانا شروع کریں گے, آپ بہتر سے بہتر زندگی میں تجربے میں جانا شروع کریں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ بیگانہ زبان اتنی ہی ضروری تھی تو دوسرے رسولوں نے اس پر کیوں نہیں لکھا؟ متی نے نہیں لکھا, یوحنا نے نہیں لکھا, لوکا نے نہیں لکھا, یعقوب نے نہیں لکھا, یہودا نے نہیں لکھا. تو خدا کے عظیم خادم مائلز منرو کہتے ہیں, ہم کبھی بھی ایسی چیز کے بارے میں دیکھیں, جتنے بھی خطوط لکھے گئے, جتنے بھی کتابیں کلیسیا کو کسی خاص مقصد کے لیے لکھی گئی. جیسے تیموتھیوس کا خط ہے, کسی خادم کو لکھا گیا ہے, اب اس خادم کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی ضروریات کا دھیان رکھتے ہوئے اسے وہ خط لکھا گیا. جب یہودا نے اپنا خط لکھا تو اس کے بھی ذہن میں کوئی مقصد تھا, اس مقصد کو لے کے اس نے لکھا. لیکن ان سب خط لکھنے والوں کے ذہن میں اگر بیگانہ زبان پر نہ لکھنے کی وجہ تھی تو وہ یہ تھی کیونکہ بیگانہ زبان پر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جو کوئی یسوع کو قبول کر رہا تھا, جس کسی کو رول کو اس کا بپتسمہ رہا تھا, وہ تو بیگانہ زبان میں بول رہا تھا. تو جب سب بول رہے تھے تو پھر اس پر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس ابتدائی کلیسیا میں یہ عام معمول تھا. یہ معمول تھا کہ ہر کوئی بیگانہ زبان میں بولے گا. مائلز منرو کہتے ہیں, ہم ایسی چیز کے بارے میں بار بار ذکر یا بات نہیں کرتے جو ہمیں پتہ ہونی ہے. جیسے ہم سب پانی پیتے ہیں تو ہم دن میں اتنا ذکر نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر ہمیں پتہ مہنگائی ہو رہی ہے, آٹا بھی مہنگا ہوگا, چینی بھی مہنگی ہوگی, لیکن جب پیٹرول مہنگا ہوا تو یہ ایک اچنبھی بات ہے. اس پر سب نے بولنا شروع کیا, خبروں میں بھی, لوگوں نے بھی. ہر دوسرا بندہ پیٹرول کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرق بات ہے. تو بات اس پر کی جاتی ہے جو معمول سے
हट कर। रसूलों को पता था हर ईमानदार जब यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जब वो रोल को उसको पा लेता है, तो ज़ाहिरी निशान बेगाना जुबान है और वो बेगाना जुबान में दुआ करता है। सो उस पर लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आऊंगी उस खत की तरफ जिस खत का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। एंड फरहान नोज के मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की। मैंने इतनी ज्यादा स्टडी की कि मेरा दिमाग बंद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस मटेरियल में से मैं गुड लाइफ चर्च को कौन सी बात करूँ। देन इवेंचुअली मैंने सारे पेजेस बंद किए, जो लाइव बुक्स मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी सारी बुक्स बंद की और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावन, मैंने बहुत ज्यादा गहराई की तालीम नहीं देनी, मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो मेरी कलीसिया को इस नेमत से आगाह कर दे, जो मेरी कलीसिया को इस नेमत के बारे में बता दे, जिसमें मेरा तजर्बा हो, जिसमें मुझे खुद भी पता हो कि ऐसा होता है, ये हकीकत है। सो खुदा ने जो कलाम की रहनुमाई मुझे दी उसके वसीला से मैं सीखा। इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत से लोग जो कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पर रसूल का पहला खत है उसके बारे में, उसमें जो 12वां 13वां 14वां बाप है जिसको बड़ा मिसयूज किया जाता है, मैं उस बात की कुछ चंद चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन याद रखिए मैंने कहा जब भी किसी रसूल ने किसी कलीसिया को खत लिखा तो उसके पीछे एक मकसद होता था। क्या होता था? ऊंची बोले जरा। अब मैं चाहती हूँ आप थोड़ा जाग जाए, क्योंकि अब आप एनालिस्ट बनेंगे, अब आप क्रिटिक बनेंगे। जैसे कोई क्रिटिक या कोई एनालिस्ट बाइबल पढ़ता है और उसका तज्जिया करता है, उसे एनालाइज करता है, हम सब मिलकर इसका तज्जिया करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पौलुस रसूल ने बेगाना जुबान से मना किया और क्यों किया। तो सबसे पहले मैं आपको बुनियादी चीज बताऊं जो मुझे भी नहीं पता था और मुझे पता बहुत से ईमानदारों को भी नहीं पता होगा कि पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को जो पहला खत लिखा उसका मकसद गैर जुबानों पर तालीम देना नहीं था। क्या नहीं था? तालीम देना नहीं था, बल्कि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत से मसाइल थे। उसमें शादी को लेकर बड़े मसाइल थे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पहले बाप ने पौलुस रसूल ने बताया हरामकारी के बड़े मसाइल थे, इशाए रबानी को लेकर बड़े मसाइल थे। फिर उस कलीसिया में और बहुत सी ऐसी चीजें थी, बिदअतें थी, जिनको लेकर पौलुस रसूल को किसी ने खत लिखा या इन्फॉर्म किया कि कुरिन्थियों की कलीसिया में ये हालात हो रहे हैं, तो उनको प्लीज ये टीचिंग दें, तालीम दें, इस पर सिखाएं। तो पौलुस रसूल ने उन तमाम मसाइल पर बोलते बोलते जो एक सवाल किया गया बेगाना जुबान के बारे में, गैर जुबान के बारे में, और वो ये था कि कुरिन्थियों की कलीसिया का बैकग्राउंड ये था कि वो बुत परस्त लोग थे। वो क्या थे? वो यहूदी नहीं थे, वो सामरी नहीं थे, बल्कि क्या थे? बुत परस्त लोग थे। और वो अपनी उस पुरानी नेचर में इन नेमों को इस्तेमाल कर रहे थे। रूहानी नेम को, जो रूहुल कुद्स की नेम थे, उनको लेकर कलीसिया क्या कर रही थी? रूहुल कुद्स की नेमों की तजमीर कर रही थी। एक दूसरे के साथ तासुब रखा जा रहा था। किस तरह से? मिसाल के तौर पर अय्यूब भाई हैं, इनको बेगाना जुबान की नेमत है कि ये बेगाना जुबान में कलाम कर सकते हैं, कलाम की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी यहाँ पे तरतीब से इबादत होती है, वहाँ पे तब ऐसा नहीं था। सब जमा होते थे, दुआ में मुसलसल ठहरते थे, मुसलसल प्रस्तुत की जाती थी, गाया जाता था, और जिस किसी को रूह बांटता था वो खड़ा होता और कलाम करता था। जिस किसी को खुदा का रूह बांटता वो नबूवत करता था। अब हुआ क्या? अब एक बंदा खड़ा हुआ, जैसे अय्यूब भाई हैं, इनको बेगाना जुबान की नेमत है, ये खड़े हुए, ये बेगाना जुबान में कलाम नहीं करते जा रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा आ गया, कलीसिया देख रही भाई को क्या हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, कोई तर्जुमा ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये नेमत है तो उस नेमत के इसीलिए पौलुस रसूल ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं इससे वाज़िया करूँगी। अब कोई तर्जुमा ही करने वाला नहीं है। अब यूब भाई को देख के और भाई के इच्छा, इनको मेरे पास भी नेम वाला, वो भी खड़े हुए, नेम पे तो रूल को उसने दी है, अब इस्तेमाल तो आपके कंट्रोल में। वो भी खड़े हुए बेगाना जुबान में कलाम। एक वक्त में 6-6 लोग कलाम कर रहे हैं, एक वक्त में 3-3 लोग खड़े होकर नबूवत कर रहे हैं। नबूवत वाला कह रहा है भाई मैं जाता हूँ, और बेगाना जुबान में कलाम करने वाला भाई मैं ज्यादा समझ आता, तू बैठ, तुझे नहीं बताना। अब कलीसिया में अफरा तफरी, एक बड़ा बेस तरीके का इन्वायरमेंट था, अफरा तफरी थी, बेतमीजी थी, तजलील हो रही थी, जिसके 22 पौलुस ने 3 अबवाब लिखे हैं। अब आपका ग्राउंड तैयार हो गया, आपको पता है पौलुस ने खत क्यों लिखा, समझ आ गई है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? तासुब हो रहा था। एक बंदा कहता है मुझे बेगाना जुबान ज्यादा बोलनी आती है, मैंने चुप ही नहीं होना, मैंने बोलते ही जाना है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि बेकाबू होने के एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया। और बेकाबू से रिलेटेड मैं आपको एक वाक्य बता दूं। हमारी जो प्रेयर वॉरियर टीम है,
ہمیں پتا ہمارے درمیان ایک بھائی آئے تھے شروع کے دنوں میں، سنی بھائی کی تب آتے تھے دعا میں، تو وہ بھائی آئے تو تب ہم کیا کرتے تھے، ہم بھی ابتدائی کلیسیا کی طرح ایک دائرے میں بیٹھتے تھے، ابھی بھی دائرے میں ہی بیٹھتے ہیں، تو ہم شروع میں ایک دوسرے کی گواہی سنتے تھے کہ آپ کا کیا تجربہ، آپ کا روحانی کیا تجربہ. تو اس بھائی کو جب فرحان نے کہنا کہ بھائی آپ کچھ شیئر کریں، تو وہ کھڑے ہو کے بیگانہ زبان بولنا شروع کیا. کچھ بھی نہیں، وہ اردو کا کلاس نہیں بولتے تھے، وہ بیگانہ زبان بولتے جاتے تھے. اب ہم ساری ٹیم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اب وہ جو کچھ بولتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ اپنی گواہی شیئر کریں، اور اگر وہ ساری گواہی بیگانہ زبان میں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں ہم میں سے کسی کو سمجھ آئی ہوگی؟ پھر فرحان نے ان کو بتایا کہ یہ جو نعمت ہے اس کو کنٹرول وے میں استعمال کرنا ہے، آپ اس کو دعا میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ آپ اس کو کریں گے تو آپ بیگانہ زبان میں بات نہیں کریں گے. ہمیں پتا آپ رول کو سے بڑے معمور ہیں، ہم اس چیز کو بھی جانتے ہیں رول کو آپ کے اندر کثرت سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نعمتوں کو استعمال کرنا ایماندار کے کنٹرول میں. یہی بات پولس رسول بھی سکھاتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں 12ویں باب کی طرف، چھوٹا سا ریویو لیں گے. آج شاید تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن آج یہ وہ پنجابی میں کہتا ہے آج یہ کنڈا کاٹ کے نا ہمیں اوکے جی ہاللیلویا. 12ویں باب میں جن کے پاس بائبل مقدس ہے پلیز کھولیے. 12ویں باب میں پولس رسول شروع کیسے کر رہے ہیں، ہیڈنگ لکھی ہے رول کو اس کی نعمتیں. پولس رسول کہتے ہیں بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہو. بھائیوں پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم رول کو اس کی نعمتوں سے کیا رہو، بے خبر رہو، بڑھا کے بیٹھو. اوکے جی. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا تم رول کو اس کی نعمتوں سے بے خبر رہو. اب یہ پولس رسول ان کو نعمتوں کے بارے میں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نعمتیں تھیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کون سی نعمت کو کیسے استعمال کرنا. اور پولس رسول نعمتوں کا انٹروڈکشن دینے کے بعد انہیں یہی یاد کروا رہا ہے کہ آپ بت پرست لوگ ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ غیر قوم تھے، بتوں کے آگے تھے، بتوں کی جو پوجا کرتے تھے. اس کے بعد 4 آیت سے 11ویں آیت تک پولس رسول بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی حوالہ سسٹر نبیلہ نے پڑھا کہ یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا یہ استعمال ہے، رول کو جس کو چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے. اب 11ویں آیت تک رول کو اس کی نعمتوں کا تعارف دینے کے بعد پولس رسول 12ویں آیت میں اب تعصب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے رول کو اس کی نعمتوں کا بتایا، اب نظر میں یہ رکھتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں. تو پولس رسول کیا کہتے ہیں، جس طرح بدن کے بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اسی طرح کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور مسیح میں جتنے بھی افراد ہیں جن کو بھی جو نعمت ملی ہے وہ بھی ایک بدن کی طرح مل کر کام کریں. پھر پولس رسول آگے کہتے ہیں آنکھ یہ نہ کہے کہ میں اچھی ہوں اور کان یہ نہ کہے کہ میرے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ پورے بدن کو ہر اعضاء کی ضرورت ہے. اور پولس رسول انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کرنے والا یہ نہ کہے کہ بھی میں سپیریئر ہوں. اور میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں، کرنتھیوں کی کلیسیا میں زیادہ پرابلم بیگانہ زبان کا تھا، نبوت کا بھی نہیں. جو لوگ بیگانہ زبان میں باتیں کرتے تھے نا ان کے پاس کنٹرول نہیں تھا، وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو مسلسل بولتے ہی جاتے تھے. تو پولس رسول بیگانہ زبان کو زیادہ نوک پہ رکھیں گے. سو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بدن کا اعضاء نہیں کہہ سکتا کہ میں بہتر ہوں. 12ویں باب کا پلیز یہ تینوں باب گھر جا کے پڑھیے گا. میں چاہتی ہوں ابھی جب ہم مطالعہ کریں بنا کسی تعصب کے، بنا کسی ڈینومینیشن یا تنظیم کا خیال اپنے ذہن میں رکھے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو سکھانا کیا چاہ رہے ہیں. اب پولس رسول بتاتے ہیں کہ آپ سارا بدن ہے، آپ سب مل کے کام کریں، سارے مل کے کریں. بھائی کوئی بیگانہ زبان والا یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں، کوئی نبوت والا نہ کہے کہ میں بہتر ہوں، کوئی علمیت کا کلام رکھنے والا یہ نہ کہے کہ سارا کچھ میں ہوں. آپ سب کا اپنا اپنا فنکشن ہے. بدن کی اگزامپل دیتے ہوئے پولس رسول نے تعصب ختم کرنے کی کوشش کی. ان کے اندر سے تعصب کو ختم کرنے کی اس لیے کوشش کی کیونکہ ان کے اندر تعصب تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ میں بیگانہ زبان بولتا ہوں تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یا میں نبوت کرتا ہوں تو میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں. نعمتوں کو لے کر ان کے دلوں میں جو تعصب تھا پولس رسول نے اس کو ایک بدن کی اگزامپل سے کیا کہ آپ سب ایک ہیں. آپ سب کیا ہیں؟ ایک ہیں. اس کے علاوہ پولس رسول 27ویں آیت میں ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، اس پر ہم بعد میں آئیں گے. 13ویں باب میں پولس رسول کہتے ہیں میں ایک اور بہتر حل بتاتا ہوں آپ، اور وہ حل کیا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اگر میں آدمیوں کی بھی زبانیں بول رہا ہوں اور فرشتوں کی بھی، لیکن پولس کہہ رہا ہے اگر میرے اندر محبت ہی نہیں ہے، میرے اندر تعصب ہے،
मेरे अंदर गुरूर है, मेरे अंदर तकब्बुर है, मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर बुग़्ज़ है, तो वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं। तो बताना किसको चाह रहे हैं? कलीसिया को। कलीसिया को क्या बताना चाह रहे हैं कि जो जो नेमतें हैं, अगर इन नेमतों में आप मोहब्बत नहीं ला रहे तो ये नेमतें बेकार हैं। इन नेमतों को मोहब्बत से इस्तेमाल करें, इन नेमतों को एक दूसरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, इन नेमतों को एक दूसरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल ना करें। पौलुस मोहब्बत पे लेक्चर देते हैं, और आप अगर आप 4वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़े तो पौलुस रोल को उसके फलों को डिटेल में बता रहे हैं। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत शेकी नहीं मारती, मोहब्बत हसद नहीं करती, ये रोल को उसके फल हैं कि वो हमारे अंदर हैं, तो हम नेमतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 8वीं आयत में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पौलुस बेस बना रहे हैं कलीसिया की। अब 4वें बाब में आके कहते हैं मोहब्बत के तालिब रहो। सबसे पहले क्या बात कह रहे हैं? कलीसिया को क्या कह रहे हैं? सब जरा बुलंद आवाज से के पौलुस क्या कह रहे हैं? मोहब्बत के पहले क्या होना चाहिए सबके अंदर? भाई पहले मोहब्बत लाओ अपने अंदर। नेमतों का इस्तेमाल करना है तो पहले मोहब्बत लेके आओ। जाओ घर से पहले अपना बैग लेके आओ, फिर पढ़ने आना। जब स्कूल में बैग के बगैर बच्चे जाते हैं, टीचर क्या कहते हैं? अभी निकलो, पहले क्या लेके आओ? पौलुस कहते हैं नेमतें इस्तेमाल करनी है तो पहले क्या करो? मोहब्बत। जब मोहब्बत होगी तो एक दूसरे की नेमत को हकारत की नजर से नहीं देखोगे। फिर पौलुस कहते हैं रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। अब ये भी नहीं मोहब्बत से काम चलाना है, नेमतों को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। इसलिए अच्छा पौलुस कहते हैं पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग नबूवत करो। नबूवत का मतलब क्या है? खुदा की तरफ से रूह को उसके वसीला से मिला हुआ ऐसा कलाम है जिसके पास ये नेमत होती है, वो कलीसिया से बयान करता है कि खुदा इस कलीसिया के बारे में तरक्की के लिए, नसीहत के लिए, तसल्ली के लिए ये बात कर रहा है, उसे हम नबूवत कहते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो क्या करता है? वो खुदा से बातें करता है, वो आदमियों से बातें नहीं करता, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से ढेर की बातें करता भी। बातों की बात हो रही है, खड़े हुए बेगाना जुबान में कलाम कर रहे हैं और उसका कोई तर्जुमा नहीं है। इसलिए पौलुस 3री आयत में कहते हैं लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमी से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को समझ आ रही है। जब कलीसिया को समझ आएगी तो कलीसिया की तरक्की होगी। और पौलुस कहते हैं कोशिश करो कि सब नबूवत भी करो। आगे जब मैं आयत में चलें तो पौलुस बेगाना जुबान में बातें करने वालों को डिटेल में एक चीज बताना चाह रहे हैं, वो ये है, अगर आप 6ठी आयत में देखें, 14वें बाब की 6ठी आयत में पौलुस बता रहे हैं, बस भाइयों अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा? पौलुस कह रहे हैं अगर मैं आपके पास मिलने आऊं और मैं मुसलसल बेगाना जुबान में बोलता जाऊं तो क्या आपको कोई फायदा होगा? कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा। सो कलीसिया में भी जिस किसी के पास ये नेमत है वो इस नेमत को तब तक इस्तेमाल ना करे जब तक उसका तर्जुमा नहीं होता। आप 10वीं आयत में जाएं और दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी हूँ और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी है। अब पौलुस कह रहे हैं अगर कोई बेगाना जुबान में खड़े होकर बातें भी करता है, कोई गवाही सुनाने यहाँ पर आए और वो बेगाना जुबान में पूरी गवाही सुना दे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने तालियां कब बजानी, आपको नहीं पता चलेगा उस गवाही में हमारे लिए बरकत की बात है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आगे चले 13वीं आयत में पौलुस इस बात को और वाज़ेह कर देते हैं। इस तरह से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी करे। अगर कुरंथियों की कलीसिया में, गुड लाइफ चर्च में, किसी भी कलीसिया में किसी को ये नेमत है कि रूल को उसका नजूल होता है और रूल को उसे डायरेक्ट कलाम देता है और वो बेगाना जुबान में अगर बातें करना चाहता है तो दुआ करे कि वो क्या करे? तर्जुमा भी करे। अब पौलुस कहते हैं वो दुआ करे कि तर्जुमा भी करे। अब आगे बातें करने के बाद पौलुस दुआ की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, क्या कह रहे हैं? अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। वो कहते हैं जब मैं बेगाना जुबान से दुआ करता हूँ मेरी अकल इस्तेमाल नहीं हो रही, मेरी अकल इस्तेमाल नहीं हो रही। कौन इस्तेमाल हो रहा है? मेरी रूह।
जो है वो बेगाना जुबान के सिला से खुदा से क्या कर रही है, बातें कर रही है। फिर वो कहता है बस क्या करना चाहिए। पौलुस लोग सवाल कर रहे हैं कि बस क्या करना चाहिए। मैं रूह से भी दुआ करूंगा और आंखों से भी। जब मैं सामने आकर दुआ करूंगा तो मैं बेगाना जुबान में भी दुआ करूंगा और अपने अल्फाजों में भी दुआ करूंगा। फिर पौलुस लोग कहते हैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। अक्सर प्रस्तुत के दौरान मुझे जब बड़ा मसा फील होता है तो ऐसा मेरा दिल तो करता है एकदम खड़े होकर बेगाना जुबान में बोलना शुरू करूं, पर मैं क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो इबादत की तरतीब को खराब कर सकता है। जो अक्सर लोग ऐसे झूमना शुरू हो जाते हैं, वो तकद्दुस खराब हो सकता है इबादत का। सो हमने अपने उस मसा को बड़े कंट्रोल्ड वे में महसूस करना है कि मेरे अंदर वो मसा है, मेरे अंदर वो ताकत है, तो उस ताकत के वसीला से मैं कलीसिया में बेतरतीबी को ना क्रिएट कर दूं, मेरी वजह से कलीसिया में बेसलीका अमल ना सामने आ जाए। तो पौलुस कहते हैं मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अकल से भी, मैं रूह से भी गाऊंगा, अकल से भी। और फिर पौलुस आगे कहते हैं वरना अगर तू रूह ही से हम करेगा तो नवाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कहेगा। आए हैं आप बेगाना जुबान में सारी दुआ करके चले गए हैं, तो कोई आमीन कैसे देगा, उसको पता है किसने मांगा भी क्या, किस तरह किया। लेकिन आप अपनी दुआ के दौरान जब रूह कुछ आपको तहरीक दे रहा है तो उसके दौरान बेगाना और गैर जुबान का इस्तेमाल आप इसलिए करें क्योंकि आपके अल्फाज नाकाफी हैं, आपका तजर्बा नाकाफी है। उस दुआ को खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आपको बेगाना जुबान की जरूरत है। तो पौलुस कहते हैं मैं अकल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। फिर पौलुस कहते हैं 18वीं आयत में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलो। अगर जुबानों की आप लोग एक दूसरे को जिता रहे हैं ना कि मुझे बड़ी जुबानें हैं तो मुझे बड़ी, तो पौलुस कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से दुआ करने की बात नहीं हो रही, बातें कहने की बात हो रही है कि अगर मैं मसबा पर आके कलीसिया से हम कलाम हो रहा हूँ और मैं 10,000 अल्फाज बेगाना जुबान में बोलता हूँ तो उससे ज्यादा बेहतर ये है कि मैं 5 बातें अपनी अकल से कहूँ जो मेरी कलीसिया को समझ आए। हमें तो बेगाना जुबान में बातें करने से बेहतर है कि आप ऐसा कलाम करें जो आपकी कलीसिया की नेटिव लैंग्वेज हो, मादरी जुबान हो, जो उनको समझ आ सके। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं 10,000 बातें कहने से ज्यादा अक्सर क्या करूंगा कि 5 बातें। अब कोई ऐसा कदम आए कि मेरे अंदर, और ये होता भी है, इट्स अ रियल एक्सपीरियंस। मैं कई दफा मैं समटाइम भूल जाती हूँ कि मैं इबादत हूँ, मेरा दिल करता है बस मैं बेगाना जुबान में दुआ करती रहूँ। बट आई नो कि जो कलीसिया है और लीडर्स हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस नेमत को बड़े कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद कलीसिया में नस्मत आपकी हेडिंग है 22वीं आयत, 26वीं आयत में आगे में पता चलता है। फिर पौलुस 27वीं आयत में कहते हैं अगर कोई बेगाना जुबान में बातें करना भी चाहता है, चलिए ठीक है, आप लोगों को बड़ा मसा होता भी है, करना भी चाहता है तो 2-2 या 3-3 करके सामने आए, एकदम सारे खड़े ना हो जाए। अब हम गौर से देखें कि इस सारे पैसेज में कहीं आपको लग रहा है कि पौलुस बेगाना या गैर जुबान के खिलाफ इस टीचिंग तालीम दे रहा है। वहाँ पे एक मसला है भाई, उस मसले को हल किया जा रहा है। अब एक बंदा एक मसले को हल करने के लिए कहता है कि जो बेगाना जुबानें बार बार बोलते हैं उनसे बेहतर है हम नबूवत करें, तो हम नबूवत को बेगाना जुबान पर फोकियत नहीं दे सकते। वहाँ पर एक वक्ती तौर पर मसला था जिसको हल करने के लिए पौलुस रसूल ने कहा कि ये जो सारे बेगाना जुबान में बातें शुरू कर देते हैं, मैं कहूँगा कि इनसे बेहतर है तुम सब नबूवत करो। नबूवत क्या है, आप अपनी मादरी जुबान में बताएं कि खुदा से क्या बात करना चाहते हैं। तो हम उसको तालीम तो नहीं समझेंगे कि पौलुस रसूल नहीं चाहता कि मैं बेगाना जुबान में ना बोलूं। क्यों? क्योंकि पौलुस कहते हैं अगर बातें करनी है तो 2-2 या 3-3 करके आओ, फिर एक बंदा उनका तर्जुमा भी करो। अगर मुझे रूल कुछ बड़ी तारीफ दे रहा है और मेरे पास रूल कुछ का इतना ज्यादा मसा है कि मैं अपनी जुबान में नहीं बोल पा रही, और अगर मैंने बेगाना जुबान में सारा कलाम करना तो फिर कोई आके तर्जुमा भी करे। कलीसिया को समझ आना जरूरी है, कलीसिया की तरक्की होना जरूरी है। उसके बाद पौलुस रसूल आखिरी 39वें आयत में कहते हैं बस भाइयों नबूवत करने की आरज़ू रखो, ज्यादातर क्या कोशिश करो, नबूवत करो। क्यों? ताकि सबको नबूवत समझ आ जाए। और फिर कहते हैं जुबानें बोलने से मना ना करो। किस काम से मना नहीं करना? किसी को आपके पास राइट नहीं है जुबानें बोलने से
मना करेगा। कोई चर्च में एक दूसरे को जुबानें बोलने से मना, कोई लीडर खड़ा होकर ये ना कहे कि जुबानें ना बोले। क्यों? क्योंकि सिर्फ पौलुस रसूल नहीं, यीशु ये बात क्या कर गया है कि जो ईमान लाएंगे वो नई नई जुबानें बोलेंगे। ये नेमत ईमानदारों के लिए, ये नेमत आपकी मेरी तसल्ली के लिए है। मैंने इन 3 अखबार में से बड़ी चुनिंदा आयात ली ताकि हम शॉर्ट टाइम में इस चीज को सीख सकें। सो मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि पौलुस रसूल ने जब ये खत कलीसिया को लिखा तो इस खत को लिखने का मकसद हरगिज़ बेगाना जुबान के बारे में सिखाना नहीं था, नेमतों के गलत इस्तेमाल से बचाना, कि नेमतों का गलत इस्तेमाल ना करें, नेमतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, बारी बारी एक दूसरे की इज्जत करें। पौलुस कहते हैं नबियों की रूह नबियों की क्या है? ताबे है। और बेल्डर के मैं सब कुछ हूँ, डीकन के मैं सब कुछ हूँ। भैया आप सारे नबी हैं, एक दूसरे के ताबे रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर बड़ी नेमतें है ना तो मोहब्बत नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के बगैर आपकी कोई भी नेमत किसी काम की नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल ने यह खत कलीसिया को लिखा जिसका विद्वान लोग बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। अब चौथी बात जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि जुबान ही क्यों, मतलब बेगाना जुबानें ही क्यों। अगर रोल को समझ में आया है तो ये क्यों जरूरी है कि मैं बेगाना जुबान ही बोलूं, जुबान ही से क्यों रोल को उसका ज़हूर होना जरूरी है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें जितनी भी नेमतें दी हैं, जितनी भी अभी तक नेमतें दी, हमें सबसे जितनी भी खुदा ने अजीम नेमतें हमें दी हैं, देखने की सुनने की सारी, उन सब नेमतों में से बड़ी खूबसूरत नेमत खुदा ने हमें दिया, वो बोलने की नेमत। वो क्या है? बोलने की नेमत। आप अपने जज्बात का बेहतर इजहार बोल के कर सकते हैं, आप अपने गुस्से का इजहार बेहतर बोल के कर सकते हैं, अपने दुख का इजहार बेहतर बोल का। मुंह बना के सारा दिन फिरते रहे, लोग कहेंगे वो पता नहीं क्यों भी बिठा के गए, मैं दुखी हूँ। खुदा ने नेमत दी है, उसका इस्तेमाल करें। जुबान से बोले कि आप किस बात से मैं दुखी हूँ। आप हफ्ता पूरा खाना ना खाएं, किसी को क्या फर्क जब तक आपने उस नेमत का इस्तेमाल नहीं किया। ये नेमत आपको इसलिए दी गई है ताकि अपने अंदर के इंसान के जज्बात, फिक्र, तरद्दुद और परेशानी और इमोशंस का इजहार आप कर सकें। मैं चाहती हूँ इस नेमत के लिए जोरदार तालियां। इसलिए क्योंकि जानवर आवाज साउंड तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन जानवर बोल नहीं सकते। वो उनके एक्सप्रेशन जरूर होंगे लेकिन वो बोल नहीं सकते। परिंदे बोल नहीं सकते, तो जितने समंदर में जानवर है वो भी बोल नहीं सकते। प्रॉपर जो ज़राए इब्लाग कह सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन इंग्लिश में, उर्दू में ज़राए इब्लाग कह सकती हूँ। सो बेहतर जो कम्युनिकेशन खुदा ने इंसान को दिया वो बोलना। सबसे बेहतर आप अपने जज्बात का इजहार कैसे कर सकते हैं? बोलकर। सो जब रूह कुद्स आपके बदनों में दाखिल होता है, जब आप तकद्दुस से भर जाते हैं, जब आप मसा से भर जाते हैं, जब आप अपनी खुशी और इत्मीनान से भर जाते हैं, तो उसके इजहार के लिए खुदा की जुबान को इस्तेमाल करें। खुदा को जुबान के साथ इसका इजहार होता है कि आप उस मजा का इजहार कर सकें कि आपके अंदर कितनी खुशी है, आपके अंदर कितना इत्मीनान है, कितना तकद्दुस है। बहुत से लोगों को जब इस चीज की तालीम नहीं दी जाती और जब उनको रूह कुद्स का बपतिस्मा होता है तो वो रोने लग जाते हैं। They start crying, आंसू बह रहे, उन्हें नहीं पता मैंने इसका इजहार कैसे करना है। वो कई दफा लोग गिर जाते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं, कई लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया कि ये जो ताकत, ये कुव्वत, ये कुदरत जो आपके अंदर है, इसको अपनी जुबान से बोलना चाहिए। इसको कंट्रोल्ड वे में कैसे इसका इजहार करें? अपनी जुबान से इसका इजहार करें, क्योंकि ये नेमत खुदा ने आपको दी हुई है। हालेलुया। तो पौलुस ने कहा जुबानें बोलने से मना, प्लीज जुबानें बोलने से मना, ये खुदा ने नेमत दी। उसके बाद पांचवी और शायद आखिरी चीज नहीं अभी है, पांचवी चीज जो हम सीखेंगे वो ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये आज की कलीसिया के लिए नहीं, ये उस कलीसिया के लिए। किसके लिए? अच्छा, बेगाना जुबान के ताल्लुक से मैंने कहा एक हवाला बाद में पढ़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पौलुस ने कहा कि क्या सब गैर जुबानें बोलते हैं। पौलुस ने जब 12वें बाब में यहाँ पर नेमतों का इंट्रोडक्शन दिया, उसके 12वीं आयत से 26वीं आयत तक पौलुस रसूल बदन की मिसाल दे रहे हैं कि मसीह का बदन है, और 27वीं आयत से पौलुस रसूल नेमतों की बात नहीं कर रहे। प्लीज
یہ غور سے سنیے گا, یہ نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو بھی میں حوالہ پڑھوں گی یہ پولس رسول نے روح القدس کی نعمتوں کی بات نہیں کی, خدا کی دی ہوئی خدمت کی بات کی. جب روح القدس ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو خدا ان نعمتوں کو خدمت کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے. اب اس طرح سے 27ویں آیت پڑھوں گی, غور سے سنیے گا. اس طرح تم بھی مل کر مسیح کا بدن اور فردن فردن اعضاء ہو. پھر کہتے ہیں خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. اب یہ نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدمتوں کی بات ہو رہی ہے. کیسے کیسے لوگ مقرر کیے ہیں؟ خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں. پہلے رسول, دوسرے نبی, تیسرے استاد, پھر معجزے دکھانے والے, پھر شفا دینے والے, مددگار, منتظم, طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. اب یہ نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی, چرچ میں خدمت کی بات ہو رہی ہے. یہ طرح طرح کی زبانیں وہ جو کلام کی خدمت خدا نے کسی کسی کو دی ہے. اور پھر پولس رسول کہتے ہیں کیا سب رسول ہیں؟ نہیں. کلیسیا میں سب رسول نہیں ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں کیا سب نبی ہیں؟ سب نبی نہیں ہیں. پھر کیا سب شفا دینے والے ہیں؟ نہیں. سب مددگار بھی نہیں ہیں, سب منتظر بھی نہیں ہیں. پھر پولس رسول کہتے ہیں کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہیں؟ اب یہ جو طرح طرح کی زبانیں بولنے والے, یہ خدمت کی بات ہو رہی ہے. ہم میں سے خدا کسی کو بھی یہ خدمت دے سکتا ہے کہ وہ بیگانہ زبان میں آ کر کلام کرے. یہ خدمت کی بات ہو رہی ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لیکن جو نعمت ہے وہ ہر ایک کے لیے. ضرورت اس کی نعمت ہے بیگانہ زبان, وہ ہر ایک کے لیے ہے. اور وہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک, اور لوگ اس آیت کو لے کر یہ بھی کہتے ہیں کہ پولس رسول نے کہا کہ سب زبانیں نہیں بولتے, تو یہ خدمت کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد میں نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے, یہ ابتدائی کلیسیا کے لیے تھا. بیگانہ زبانیں, نعمتیں, معجزات, یہ میں نے پڑھا ہے. یہ سارا پڑھنے کے بعد میں نے چیزیں ڈھونڈ کر نکالی ہیں کہ کیا ہے. اور پلیز آپ گوگل پہ نہیں چیک کریے گا, کیونکہ گوگل پہ آپ کو کچھ بھی لکھیں آپ کو مل جائے. میں جب ٹرانسکرپشن کرتی تھی تو ڈاکٹرز کچھ بھی اوبیسلی انگلش اتنی اسپیڈ میں ہوتی تھی, بعض کا کوئی میڈیسن میں غلط بھی لکھ دیتی تھی یا کوئی لفظ اپنے تکے سے غلط بھی لکھ دینا. تو جب ہمارے سپروائزر یا QC آتے تھے تو مجھے کہتے تھے یہ لفظ آپ نے کہاں سے ڈھونڈا؟ میں کہتی تھی سر گوگل سے. تو وہ کہتے تھے گوگل میں آپ چتر بھی لکھو گے تو آ جائے. گوگل پہ کچھ بھی لکھیں گے آ جائے گا, وہ کچھ نہ کچھ مطلب نکال کے دے دے گا. تو پلیز گوگل پہ اتنا ڈیپینڈ نہ کریں. آپ خدا کے خدام پر, جنہوں نے ساری عمر خدا کی خدمت کی ہے روح القدس کی معمولی کے ساتھ, ان پر ڈیپینڈ کریں. سب سے بڑھ کر خدا کے کلام پڑھیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے تھی, آج کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے وہ حوالہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ نکالتے ہیں قرآن کے نام پر رسول کا خط 13واں باب, اس کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں آیت پڑھتے ہیں. ابھی میں پڑھوں گی اور آپ غور سے سنیے گا. اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو ویسا نہیں لیں گے جیسے لوگ لیتے ہیں, آپ ویسے لیں گے جیسے میں بتانا چاہ رہی ہوں. محبت کو زوال نہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے جب کلیسیا کو یہ خط لکھا تو پولس رسول نے کو بتایا کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ وقتی طور پر ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ کتنے وقت کے لیے ہیں؟ وقتی طور کے لیے. یہ بعد میں استعمال نہیں ہوں گی, یہ جلدی ختم ہو جائیں گی. اس لیے آج کی کلیسیا ان نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتی. اب حوالہ سنیے گا. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا, کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. ہمیں آج شفا کی نعمت کی بھی ضرورت ہے, ہمیں آج نبوت کی نعمت کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایمان کی نعمت کی بھی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہمارے اندر خامیاں ہیں. ہم جلدی گھبرا سکتے ہیں, اور جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو ہمیں ایمان کی نعمت کی ضرورت ہے. جب ہم بیمار اور کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہمیں شفا کی نعمت کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے الفاظوں سے خدا کی بہتر تمجید نہیں کر پاتے تو ہمیں غیر زبان کی نعمت کی ضرورت ہے. ہاں, اس نے ان تمام نعمتوں کی ایک جگہ پر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, اور وہ کون سی جگہ؟ آسمان. جب یسوع آئے گا تو یہ نعمتیں جاتی ہیں, کیونکہ ان نعمتوں کا تب تک استعمال ہے جب تک یسوع نہیں آئے. ہاللیلویا. آسمان پر آپ کو شفا کی نعمت کی کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ وہاں پہ کسی نے بیمار ہی نہیں ہونا. آپ کو معجزات کی نعمت کی آسمان پر کیوں نہیں ضرورت پڑنی؟ کیونکہ بھائی وہاں پہ کچھ ناممکن ہونا ہی نہیں ہے.
آپ کو बेगाना जुबान की नेमत की आसमान पर जरूरत नहीं होगी, आज है। आसमान पर क्यों नहीं होगी? आप जानते क्यों? क्योंकि बोलने के लिए यीशु तो आपके सामने बैठा होगा, कोई स्पेस नहीं होगी, कोई फासला नहीं होगा, इंसानी अकल महदूद नहीं होगी, आप जलाली बदल में होंगे, आप अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा के साथ डायरेक्टली कर सके। लेकिन भाई अभी जरूरत है, करनी है इस्तेमाल तो कर ले, बेहतर हो जाएगा। नहीं करेंगे तो इनसे महरूम रह जाएंगे। नेमत की हमें आज जरूरत है, लेकिन ये खत्म कब होगी? जब कौन आएगा? कामिल आएगा। सो आयत को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेने से भी बड़े मसले हल हो सकते हैं। जब कामिल आएगा, जब यीशु आएगा, तो ये नेमतें, बेगाना जुबान भी, हिकमत भी, सारा कुछ आता रहेगा। लेकिन अभी इनकी हमें जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं, पड़ोसियों ने कहा कि जो हिकमत है, जो इल्म है, वो मिट जाएगा। बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि जो इल्म है वो मिट जाएगा, जुबानें जाती रहेगी, इल्म खत्म हो जाएगा, हिकमत नहीं रहेगी। तो मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस तो कहती है आखिरी दिनों में हिकमत क्या हो जाएगी? अफजून बढ़ जाएगी। इतने बच्चे इतने टॉपर हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर के मास्टर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े टिकटॉक स्टार। हिकमत अफजून हो जाएगी, हिकमत इतनी आम हो जाए कि हर किसी के पास हिकमत होगी। अब पौलुस रसूल इस बात की बात कर रहे हैं कि आज के दौर की नहीं, जब यीशु आ जाए। पौलुस कहता है अभी हमें आईने में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब वो आएगा तो हमें सब कुछ साफ दिखाई देगा। लेकिन साफ उनको ही दिखाई देगा जो आज धुंधला देखते हैं। अब जो कहते नहीं ये धुंधला, इसको छोड़ ही दें, तो फिर उनको साफ भी नहीं दिखाई देगा। आज रूल को उसकी रहनुमाई से जितना नजर आता है ना, देखना शुरू करें। जितना बोलना आता है बोलें, जितनी शिफा मिलती है लें, जितना ईमान मिलता है लें, क्योंकि जब यीशु कामिल आएगा तो ये नेमतें जाती रहेंगी, ये नेमतें जाती रहेंगी और यीशु में ज़ोरावर और कुदरत में बढ़ती है। आमीन। बस लास्ट पॉइंट, दिलचस्पी लग रही है आप लोगों के नहीं? कितने लोगों को मजा आ रहा है इसके बारे में? हालेलुया। पूरा हफ्ता मैंने भी बड़ी स्टडी किया, कुछ ना कुछ तो मैं टाइम लूंगी ना। ओके जी, अब आखिरी पॉइंट है वैसे भाई, क्या ये हर ईमानदार के लिए बोलना जरूरी है? अगर कोई ईमानदार नहीं बोलता तो क्या ये जरूरी है कि हर ईमानदार बोले? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, ये हर ईमानदार के लिए बोलना। सिंपली मुझे ये बताएं, कौन नहीं चाहता कि मैं खुदा के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकूं? कौन नहीं चाहता? भी हमारे अल्फाज खोखले हैं, हमारी बातें खोखली हैं। मैं अब दुआ कर रही हूँ, दुआ में कहती हूँ खुदा हमें जमीन पर चर्च दे, इतना कह के अब दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बाकी मैं चर्च की बिल्डिंग ही सोचती जा रही हूँ। तो मेरी बाकी की दुआ को इतनी काम की नहीं होगी, क्योंकि मेरा ज़हन उस दुआ में, क्योंकि मेरा ध्यान तो बिल्डिंग पर ही रुक गया कि उसमें ऐसा पत्थर लगवाएंगे, ऐसी बिल्डिंग होगी, ऐसी छत होगी, ऐसा गेट होगा, हम इतनी चेयर्स लगवाएंगे, तो भी अगली दुआ तो मेरी गई। तो जब आप बेगाना जुबान में दुआ करते हैं, आपके दिमाग को जरूरत नहीं पड़ती सोचने की। रूल कुस पौलुस कहते हैं, रूल कुस हमारे लिए आहें भर भर कर ऐसी शिफायत करता है जो बयान से बाहर है। पौलुस कहता है मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि वो बेगाना जुबान में भी है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। आप जब दुआ कर रहे होते हैं, आपके पास नाक़िस होते हैं खुदा की तंजीद के लिए, खुदा से बात करने के लिए। जब आपको बेहतर और ऐसी दुआ की जरूरत होती है जो डायरेक्ट खुदा के साथ राब्ते में आपको ले जा सके, पौलुस रसूल आपको रूल को आपको क्या देगा? अल्फाज देगा। रूल को आपको ऐसी सेंटेंसेस, ऐसी बातें देगा जो आपको बेहतर तौर से खुदा के राब्ते में ला सके। बहुत से सवाल करेंगे लोग, बहुत से ईमानदार ये सवाल कर भी सकते हैं कि अगर बेगाना जुबान हर ईमानदार के लिए है तो फिर सब बोलते क्यों नहीं? सवाल है ना। तो पहली चीज मैंने बता दी है कि सब इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा इसके खिलाफ सिखाया जा चुका है। हमारे दिल में इतना कुछ है बेगाना जुबान को लेकर कि जब कोई बोल रहा होता है तो हमारी आंखें ही बंद होती, खोल के देखते ये क्या कर रहे हैं।
we don't believe, ہم ایمان نہیں رکھتے. اس وقت بھی جب میں 12 سال کی تھی تب بھی میں نے رول کو کیوں نہیں ریسیو کیا تھا؟ کیونکہ میں ایمان نہیں لاتا. آج بھی بہت سے لوگ اس لیے رول کو کی نعمت کو استعمال نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے. دل میں سے شک ہی نہیں نکلتا. اگر کوئی تعلیم لے کے سمجھ بھی جاتا ہے نا کہ نہیں یہ بات ٹھیک کی گئی ہے, ایمان ہی نہیں پیدا ہوتا. دل میں اتنا وہ چیزیں بن چکی ہیں, اتنی اسٹرانگ طریقے سے وہ گٹلیاں بن چکی ہیں. اب سوال کرتے ہیں کہ سب کیوں نہیں بولتے؟ تو بھائی پیسہ تو سب کو کمانا چاہیے, تو سب کیوں نہیں کماتے؟ گھر تو سب کے خوبصورت ہونے چاہیے, تو سب کے گھر کیوں نہیں خوبصورت؟ بھائی سب کے بچوں کو اچھے اسکولوں میں جانا چاہیے, تو سب کے بچے اچھے اسکولوں میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم ہر بار ہر چیز کا بہتر استعمال نہیں کر پاتے جو ہمارے لیے ہے. بیگانہ زبان ایمانداروں کے لیے, غیر زبان ایمانداروں کے لیے نعمت ہے, تحفہ ہے. اس کو استعمال کرنا ہر ایماندار کی بنیادی ضرورت ہے, اور یہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو بولنا شروع نہیں کریں گے. رول کو آپ کو الفاظ دے تو آپ کو بولنا, چاہے آپ کو لگے کہ یہ میں خود سے بول رہا ہوں, لگ رہا ہے نا, بولے خود سے. رول کو ذمہ دار آنیسٹلی روح القدس جب آپ نے خدا سے, یسوع مسیح کہتے ہیں جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں مانگنے پر روح القدس نہ لے گا. جب آپ کو پتا ہے آپ نے خدا سے روح القدس مانگا ہے, آپ کو پتا ہے آپ نے روح القدس کی نعمت کا بہتر استعمال کرنا چاہا ہے, تو وہ آپ کو وہی نعمت دے گا جو روح القدس کی مرضی ہے. سو کوشش کریں کہ روح القدس کی نعمتوں کو کھلے دل سے مانگیں, سرنڈر کر کے, اپنا آپ سے سونپ کر کہ روح القدس مجھے یہ نعمت دے. آگے پہ کینتھ ہیگن کی بک ہے, انہوں نے 10 ایسی وجوہات دی ہیں کہ ہمیں بیگانہ زبان میں کیوں بولنا چاہیے. میں سے صرف 5 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی وجہ, بیگانہ زبان جو ہے وہ روح القدس کے نزول کا ظاہری نشان ہے. ہم بیگانہ زبان میں کیوں بولتے ہیں؟ اس چیز کا نشان ہے کہ روح القدس کا ہمیں بپتسمہ ہو چکا. دوسری وجہ, ہمیں بیگانہ زبان میں کیوں دعا کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. جب آپ بیگانہ زبان میں دعا کرتے ہیں تو آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ہم مضبوط ہو رہے ہیں ایمان میں, جسمانی طور پر ترقی پا رہے ہیں. اور جو کوئی بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے. تیسری وجہ آپ کو بیگانہ زبان میں دعا کیوں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیگانہ زبان میں دعا کرتے ہیں آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ میرے اندر روح القدس. آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ روح القدس کا مطلب آپ کے اندر کون ہے؟ خدا ہے. روح القدس اگر آپ کے اندر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان بھائی, روح القدس ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ میرے اندر ہے. جب کبھی آپ پریشان ہو, جب کبھی بڑے ٹوٹے ہو, جب بھی بڑی فکر ہو, جب کبھی بڑی بے بسی کا اظہار ہو, جب بیماری نے آپ کو جکڑا ہو, آپ بیگانہ زبان میں دعا کرنا شروع کریں, آپ فتح مند محسوس کریں, کیونکہ اس کی وہ پاور آپ کے اندر جنریٹ ہونا. اور یہ بھی بات ہے کہ جیسے چولہے کے آگے کھڑے ہونا کتنا مشکل ہے, جب بڑی گرمی لگے بیگانہ زبان بولنا شروع کریں, ایسے ایسے گرمی جائے گی. روح القدس آپ کو تقویت دے گی. جب آپ کبھی بڑے پریشان ہو, آپ کو لگے میرے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے, میں بڑا شکستہ دل ہوں, میرا ایمان آج خدا سے اٹھ جانے کو ہے, آپ بیگانہ زبان میں دعا کریں, روح القدس آپ کو قوت دے گا ان مسائل سے لڑنے کے لیے. ان قوت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر سے انرجی حاصل کرنے کے لیے. آپ جانیں گے کہ خدا میرے اندر موجود ہے. ہمیں چوتھی وجہ ہمیں بیگانہ زبان میں دعا کیوں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیگانہ زبان میں دعا کرنے سے ہم ڈائریکٹ خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں. جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور روح القدس ہمیں الفاظ دیتا ہے تو روح القدس ہمیں وہ الفاظ دیتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق. ہم جب صبح اٹھ کر نیچے جاتے ہیں تو میں ماما ڈیڈی کو گڈ مارننگ بولتی ہوں, بٹ میں ٹی آر گریس کے کان میں کہتی ہوں ڈیڈی کو جا کے گڈ مارننگ بولو, گریس کو کہوں گی ماما کو جا کے گڈ مارننگ بولو. وائی ڈو آئی ڈو دیٹ؟ میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے منہ سے ان کو گڈ مارننگ سننا زیادہ اچھا لگے. جب یہ جا کر گڈ مارننگ کہیں گے تو ان کو خوبصورتی محسوس ہوگی, ان کو اچھا لگے گا. اب ہم دعا کریں ناقص الفاظوں کے ساتھ, ناقص ذہن کے ساتھ, تو روح القدس ہمارے کانوں میں الفاظ دیتا ہے, ہمیں بہترین زبان دیتا ہے تاکہ ہم وہ الفاظ بولیں جو خدا کے دل پر چھو لیں, جو خدا کے دل کو آپ کی طرف مائل کر لیں, جو خدا
आपके अंदर बसा है। हमें पांचवी रात्रि वजह में रूल कुछ जो बेगाना जुबान देता है हमें उसमें दुआ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम बेगाना जुबान में दुआ करते हैं तो हम अपनी अकल से नहीं बल्कि हम रूह कुद्स की अकल से दुआ करते हैं। हम रूह से दुआ करते हैं। जब हम रूह से दुआ करते हैं तो हम जमीनी चीजों के ध्यान से हट जाते हैं। आमतौर पर जब हम दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे घर दे, खुदावंद मुझे शिफा दे, खुदावंद मुझे मालदार बना दे, खुदावंद मुझे पैसा दे, मुझे अच्छी नौकरी दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे। लेकिन जब हम बेगाना जुबान में दुआ करते हैं हमको लगता है कुछ अपने लिए मांग रहे, फिर अब वो कहते हैं जो ऊपर वाले की मर्जी है। सो आप जब बेगाना जुबान में दुआ करते हैं आप इंसानी अकल से दुआ नहीं करते, आप रूह से दुआ करते हैं। सो खुदा को हमारी जरूरियात पूरी करने में दिलचस्पी नहीं है, खुदा को इस बात में दिलचस्पी है कि हम उसके साथ कितने ताल्लुक में बंधे हुए हैं। हमें बहुत से लोग बेगाना जुबान को अहमियत से जानते हैं और बेगाना जुबान के बारे में आपको एक दिलचस्प हकीकत बता दूं, ये एक ऐसी जुबान है जो इब्लीस को समझती है। ये ऐसी जुबान है जो इब्लीस को समझ, तो फिर बजाय कि आप मांगे और इब्लीस सुने कि अच्छा इसकी कमजोरी ये है, अब ये नहीं इसकी जिंदगी में होने देना, तो फिर आप बेगाना जुबान में दुआ करें। लोग सारे बैठ के पता नहीं क्या मांगे जा रहे हैं। आप वो मांगेंगे जो रोल को आपसे चाहेगा कि आप मांगे, आप वो मांगेंगे जो खुदा की जिंदगी में करना चाहता है। और एक बड़ी खास बात, जब इब्लीस को समझ ही नहीं आएगी तो इब्लीस आपके मंसूबों से भी वाकिफ नहीं होगा। रोल को चाहता है कि आप इस नेमत का आज इस्तेमाल करें। खुदा चाहता है हम इस नेमत का इस्तेमाल करें। हमें से जितने ईमानदार, जितने भी बपतिस्मा याफ्ता हैं, जितने भी मसीह यीशु को अपना शाफी, अपना मुनज्जी, अपना खुदा मानते हैं, ये नेमत हम सबके लिए, जितने भी बैठे, ये नेमत बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, जॉब करने वाले लोगों के लिए भी है, घर में रहने वाली खवातीन के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बीमारों के लिए भी है, अच्छों के लिए भी है। और हम जो सोचते हैं मैं बड़ा गुनहगार हूँ, हमारे लिए तो कुछ ज्यादा है, क्योंकि तभी तो हमारे अंदर से पाकीज़गी का अमल आगाज हो जाएगा, पाकीज़गी के अमल का आगाज होगा और हम पाकीज़गी में बढ़ना शुरू कर देंगे। बेगाना जुबान हर ईमानदार के लिए जरूरी है और पौलुस ने कहा कि जुबानें बोलने से मना बुलंद आवाज से मना। सो आज से हम बेगाना जुबानें बोलने से मना नहीं करें, बल्कि हम खुद भी बोले। हम खुद भी बोलेंगे, हमें हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। आज हमारा पेंटिकोस्ट, हालेलुया। आज हम रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में से तजुर्बा करें। आज इस नेमत को मांग लीजिए। मत सोचिए कि लोग इस नेमत के बारे में क्या सोचते हैं, मत सोचिए कि लोग या बिदतें इस नेमत के बारे में क्या कहते हैं। ये नेमत हम सब के लिए है, ये नेमत हर ईमानदार के लिए है, ये नेमत हर उस दुखी इंसान के लिए है जिसको इब्लीस ने छेद रखा है। ये नेमत मेरे और आपके लिए है ताकि हम अपने आसमानी बात से बेहतर बात कर सके। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आज पात्रों की हजूरी को महसूस करेंगे। हर एक जान रूह कुद्स को मांगे, रूह कुद्स की नेमत को मांगे। रूह कुद्स आज हमारे दरमियान मौजूद है। अगर आपको रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ है तो ये नेमत आपके लिए भी है, ये नेमत आपके लिए भी है। इस नेमत को एक्टिवेट करें अपनी जिंदगी में, मांग लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। फरमान दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ज़बान खामोश नहीं, हम सारे मुत्तफिक होके आज अपने लिए रूहुल कुद्स को मांगेंगे। और रबरा सीठा खबला रशी तेरी बरा सीठा खबा, जो बेगाना ज़बानों में दुआएं कर सकते हैं बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से,